السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مئی کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کو بتایا ہے کہ غزہ کے جنوبی شہر میں جاری لڑائی کے دوران 3 فوجی مارے گئے ہیں۔ تازہ ترین حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت ہے اور تقریباً 8 ماہ کی جنگ کے بعد مدد کی شدید ضرورت والے فلسطینیوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے رسائی کی ضرورت ہے۔ فلسطینیوں نے بدھ کو رفح کے مختلف علاقوں میں شدید لڑائی کی اطلاع دی ہے۔ اسرائیل نے 6 مئی کو رفح میں محدود کارروائی کا آغاز کیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ رفح حماس کا آخری بڑا گڑھ ہے، لیکن عسکریت پسند غزہ میں دوسری جگہوں پر دوبارہ منظم ہو گئے ہیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے کم از کم 290 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کے اس فضائی حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں ایک رفح پناہ گزین کیمپ میں پناہ لینے والے کم از کم 45 فلسطینی موت کا شکار ہو گئے اور 200 زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اسرائیل پر شہریوں کا جانی نقصان کم سے کم کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے حملے پر بات کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ اگرچہ اسرائیل کو حماس کے خلاف کارروائی کا حق حاصل ہے، تاہم اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کارروائیوں کے دوران شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ملر نے مزید کہا کہ اسرائیل کی فوج نے جامع اور شفاف تحقیقات کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے نتائج کا بغور جائزہ لیں گے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملے سے بے گھر لوگوں کو پناہ دینے والے علاقوں میں خیموں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ پینٹاگون نے منگل کو کہا کہ غزہ کے ساحل پر امریکی فوج کے تعمیر کردہ گھاٹ کا ایک حصہ ٹوٹ جانے کے بعد اسے عارضی طور پر وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ پینٹاگون کی ترجمان سبرینا سنگھ نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ اگلے 2 دنوں میں اس گھاٹ کو وہاں سے جنوبی اسرائیل کے شہر اشدود بھیجا جائے گا، جہاں امریکی سینٹرل کمانڈ اس کی مرمت کرے گی۔ سنگھ نے کہا کہ مرمت میں کم از کم 1 ہفتے سے زیادہ وقت لگے گا اور پھر گھاٹ کو غزہ کے ساحل پر واپس بھیج دیا جائے گا۔ چین کے سرکاری میڈیا CCTV کے مطابق صدر شی جن پنگ نے بدھ کے روز اپنے مصری ہم منصب کو بتایا کہ چین کو غزہ کی انتہائی سنگین صورتحال سے پریشانی ہوئی ہے۔ شی جن پنگ نے بیجنگ میں دورے پر آئے ہوئے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کو بتایا کہ فلسطین اسرائیل تنازع میں بڑی تعداد میں بے گناہ فلسطینی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے غزہ پر تازہ ترین اسرائیلی حملوں کے بعد بدھ کے روز مسلم دنیا سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ اردوان نے اپنی AKP پارٹی کے قانون سازوں کو بتایا کہ اسرائیل صرف غزہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع واشک میں مسافر بس کے حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 29 افراد جاں بحق اور 22 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی اکثریت کا تعلق تعلیمی اداروں سے بتایا جاتا ہے، جن میں طلباء اور اساتذہ بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں آئندہ ماہ کے شروع میں وفاقی حکومت کو نئے مالی سال کے لیے بجٹ پیش کرنا ہے۔ یہ اتحادی حکومت کا پہلا بجٹ ہوگا۔ ماہرین کے مطابق ملک کی مشکل اور گھمبیر معاشی صورتحال میں حکومت کے لیے بجٹ پیش کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق IMF کے مطالبے پر
बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत को कई शोबों में टैक्स छूट मुकम्मल तौर पर खत्म करनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि इमरान खान पर इंतहाई भोंडे मुकदमात बनाए गए थे और जब वो एक एक करके खत्म होते गए हैं तो अब साहिब इख्तिदार लोगों की ये हिकमत अमली है कि मुकदमात के फैसलों में ताखीर की जाए। इस्लामाबाद में बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि मुकदमात के फैसले ना हों। रऊफ हसन ने दावा किया कि रियासत के इदारों पर एस्टैब्लिशमेंट का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय रियासत मिजोरम में ओहदेदारों ने इत्तला दी है कि मंगल को तूफान के बाइस होने वाली शदीद बारिशों की वजह से पत्थर की एक कान मुनहदम हो गई, जिससे कान के 17 मजदूर हलाक और 12 लापता हो गए हैं। सीनियर पुलिस अफसर राहुल अलवाल ने कहा कि इमदादी कारकुन मलबे से 2 मजदूरों को जिंदा निकालने में कामयाब रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफान दुजारक ने रूसी वज़ीर ख़ारजा के तालिबान के बारे में रिमार्क्स पर रद्द अमल में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा तालिबान के हुक्काम के साथ बातचीत कर रहा है क्योंकि वो अफगानिस्तान में हकीकी हुक्काम हैं। उधर तालिबान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि तालिबान हुकूमत का वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम दोहा में होने वाले तीसरे इजलास में शिरकत करेगा। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि इजलास के मंदरजात का जायजा लेने के बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा। यूक्रेन की फौज ने बुध को कहा है कि उसने मगरबी, वस्ती और जुनूबी यूक्रेन के इलाकों को निशाना बनाने वाले रूसी ड्रोन्स को मार गिराया है, जबकि एक रूसी मिसाइल से सोमी के इलाके में कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए हैं। रूस की वजारत दिफा ने बुध को कहा कि उसने रूस के जेर कब्जा जजीरा नुमा क्राइमिया की तरफ बढ़ने वाले 2 बहरी ड्रोन्स को नाकारा बना दिया और यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल बेलगोराड के इलाके पर एक फजाई ड्रोन और 7 रॉकेटों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल को इस बात का इरादा किया कि अमरीकी सदर जो बाइडेन को अगले माह स्विट्जरलैंड में होने वाली अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि इससे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और दीगर आलमी रहनुमाओं को पैगाम मिलेगा। भारत के मौसमियाती ब्यूरो ने बताया है कि बुध के रोज भारत के दारुल हुकूमत में दर्जा हरारत 52.3 डिग्री सेल्सियस यानी 126.1 फ़ारेनहाइट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दिल्ली के मुज़ाफ़ाती इलाके मंगेशपुर में बुध की दोपहर को बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जिसने राजस्थान के सहरा में पिछले कौमी रिकॉर्ड को 1 डिग्री सेल्सियस के इजाफे से पीछे छोड़ दिया है। चीन के सरकारी मीडिया सीसीटीवी ने रिपोर्ट दी है कि चीन के गर्दिश करने वाले खलाई स्टेशन पर शेंजो 18 के अमले ने मंगल को अपनी पहली स्पेस वॉक मुकम्मल की। सीसीटीवी ने बुध को रिपोर्ट किया कि खलाबाजों ने 8.5 घंटे वॉक के दौरान खलाई मलबे से बचाव के आलात नस्ब किए और दीगर काम अंजाम दिए। सीसीटीवी के मुताबिक शेंजो 18 मिशन खलाई साइंस के तजर्बात जारी रखेगा। और अब एक ऐलान। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज @VOA उर्दू और उस पर T20 का जुनून, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर मुलाहिजा कीजिए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों, इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।